اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہیں، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اس قدر شوق کہتے ہیں شرارتی کو، شریر کو، لیکن یہاں شوق کا مطلب ہم گستاخ لیں گے کہ اس قدر شوق ہے کہ اللہ سے بھی برہم مطلب ناراض ہونا، غضبناک ہونا، شکوہ کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں انسان، فرشتے، اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کا شکوہ جب آسمانوں پر گیا تو اب وہ فرشتے جو ہیں جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان کی آواز ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ انسان اتنا گستاخ ہے کہ اللہ سے برہم ہے، اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ برہم کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی پہ غضبناک ہونا، لیکن یہاں برہم کا مطلب ہم لیں گے شکوہ کرنے والا۔ تو انسان اتنا گستاخ ہے، اتنا بدتمیز ہے کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ تھا جو مسجود اسے کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، مسجود، اور ملائک کہتے ہیں فرشتوں کو۔ تھا جو مسجود ملائک، یعنی وہ انسان وہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے واقعے کا ذکر ہے۔ یہ وہی آدم ہے، یعنی یہ وہی آدم ہے، یہ اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ وہی انسان ہے جس کو کبھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ آج یہ اتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ عالم کیف کہتے ہیں مدہوش ہونے کو، یعنی جب انسان کو جو ہے کچھ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، انسان مدہوش ہوا ہوتا ہے، اس سے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب محدود ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو اس کو عالم کیف کہتے ہیں۔ عالم کیف ہے دانائے رموز۔ اب دانا تو کہتے ہیں سمجھدار کو، اور رموز کہتے ہیں راز کی باتوں کو۔ تو دانائے رموز کم ہے، دانائے رموز کم ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو پوشیدہ باتوں کا علم کم ہے، اس کے پاس، یعنی انسان جب شکوہ کر رہا ہے تو وہ عالم کیف میں ہے، عالم کیف میں اس وجہ سے اس کو پوشیدہ باتوں کا علم کم ہے، یعنی اس کو اچھے برے کی تمیز کم ہے، وہ عالم کیف میں ہے، وہ مدہوش ہے۔ تو مدہوشی کے عالم میں وہ شکوہ کر رہا ہے، تو اس کو اب یہ پتہ نہیں ہے گفتگو کا کیا طریقہ ہے، گفتگو کا کیا سلیقہ ہے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں وہ شوق ہے، گستاخ ہے، وہ کچھ بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ ہاں مگر عجز کے اسرار سے، عجز کہتے ہیں عاجزی، تو ہاں مگر عاجزی کے اسرار کہتے ہیں راز سے، نہ محرم نہ واقف۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، کیف میں ہے، اس کو اچھے برے کے اتنا فرق پتہ نہیں ہے، لیکن یہ عاجزی کا جو طریقہ ہے، عاجزی کا جو راز ہے، عجز کا اسرار مطلب عاجزی ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا اسرار ہے، ایک ایسے طریقہ ہے کہ عاجزی سے آپ کوئی بھی بات کسی سے منوا سکتے ہیں۔ کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو آپ عاجزی اختیار کریں گے، کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو وہ چیز ملتی ہے۔ اس کو عجز کا اسرار کہتے ہیں۔ تو لیکن وہ انسان ہے، اللہ سے کچھ شکایت ہے، اللہ سے کچھ شکایت کر رہا ہے، تو وہ عاجزی اختیار کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے، وہ شوق کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ اب یہاں علامہ اقبال نے اپنی بات جو ہے، اپنا جو شکوہ میں جو اعتراضات ہوئے تھے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ میں جو ہوں، میں نے اللہ سے کیا کیا، میں نے اللہ سے شکوہ کیا تھا تو میں عالم کیف میں تھا، اور میں بھول گیا کہ مجھے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آگے کا کہہ رہا ہے ناز ہے، اب فرشتے کا کہہ رہے ہیں ناز ہے طاقت گفتار، بات کرنے کی صلاحیت پہ، گفتار پہ انسانوں کو ناز ہے مطلب غرور ہے۔ تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انسان وہ ہے، اس کو غرور ہے کہ مجھے گفتگو کا فن ہے، میرے پاس گفتگو کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے بولنے کی طاقت پہ، اپنی آواز کو عرش تک پہنچانے کی طاقت ہے، اس پہ انسان کو ناز ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ مطلب طریقہ، سلیقہ نہیں، نادانوں کا مطلب نہ سمجھ کو، لیکن انسان اتنا ناسمجھ ہے، اتنا کم عقل ہے کہ اس کو بات کرنے کا، بات کرنی تو آتی ہے لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس پورے بند میں علامہ اقبال نے اپنے اعتراضات کا جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ جو کیا تو اس وقت میں عالم مدہوشی میں تھا، عالم کیف میں تھا، تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی، وہ میں نے نہیں کی، اور عاجزی، میری جو گفتگو ہے اس میں عاجزی کا اظہار جو ہے کم تھا۔ ان جو ہیں اس کے
فنی محاسن دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ایک تو سند مرات النظیر استعمال ہوئی ہے اور دوسرا ہمارے پاس سند تلمی استعمال ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں سند تلمی مسجد ملائک، یہ ہمارے پاس سند تلمی ہے، یعنی دیکھیں سند تلمی جب کسی مذہبی یا تاریخی واقعے کا حوالہ دیا جائے تو وہ سند تلمی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سند مرات النظیر یعنی ایک مصرے میں شاعر ایک بات کا ہے اور دوسرے مصرے میں اس سے ریلیٹڈ دوسری بات کرے، تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے گفتار کے بعد اس سے آگے چیز آ رہی ہے بات، یہ ہمارے پاس سند مرات النظیر ہے۔ اب اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے پر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہم اگر جس کے اسرار سے نہ محرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ شاعر علامہ محمد اقبال پچھلے پن کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ فرشتے میرا فتویٰ سن کر حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ حضرت انسان کی اس جرات اور گستاخی پر حیران تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت اور ناراضگی کا اظہار ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا یہ وہی آدم نہیں ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ یعنی یہ انسان تو اتنے مقام والا تھا کہ ہم سے بھی اسے سجدہ کروایا گیا تھا، تو آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی شوخی اور گستاخی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ اگلے مصرع میں شاعر نے عالم کیفیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور اس کی کیفیت میں انسان دانائے رموز میں بھی نہیں ہوتا، یعنی اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ ان دونوں الفاظ کے ذریعے شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے شکوہ ایسی مدہوشی کی حالت میں لکھا تھا، اور اس کیفیت میں شاعر اس راز کو بھی بھلا بیٹھا کہ عاجزی اختیار کر کے ہر کام کو ممکن اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کے شکوے میں عاجزی کا بھی فقدان تھا۔ آگے اس بند کے آخر میں شعر میں شاعر فرشتوں کی بات نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرشتوں نے میرے شکوے کے اس بے باک انداز کو دیکھ کر کہا کہ ویسے تو انسان خود کو حیوان ناطق سمجھتا ہے اور اپنی قوت گویائی پر بڑا غرور کرتا ہے، لیکن یہ انسان بات کرنے کے سلیقے سے ابھی تک محروم ہے۔ یہ ایسا نادان اور بے وقوف ہے کہ اسے اللہ کے دربار میں بات کرنے کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شکوہ میں جو کچھ میں نے رب کے دربار میں کہا وہ سب ٹھیک تھا، لیکن عالم کیف میں ہونے کی وجہ سے یہ آداب دربار خداوندی بھلا بیٹھا اور سلیقے سے اپنا مدعا بیان نہ کر سکا۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب اس بند سے جو ہے جواب شکوہ کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شکوے کا جو جواب تھا پہلے 4-5 جو بند تھے اس میں اقبال نے تعارف کروایا ہے، اب یہاں سے پروردگار کی طرف سے جو اقبال کا جو شکوہ تھا اس کا جواب ہے، تو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں آئی آواز آئی غم انگیز غم سے بھرا ہوا بہت غمگین، افسانہ مطلب کہانی۔ تو اقبال کہتے ہیں جب میرا شکوہ آسمان میں چلا گیا، پروردگار تک پہنچا، تو پروردگار نے میرے شکوے کا جواب دیا کہ تمہاری جو کہانی ہے، تمہارا جو افسانہ ہے، یہ بہت غم انگیز، بہت زیادہ غمناک ہے، ٹھیک ہے۔ اشک بیتاب کہتے ہیں وہ آنسو کے جو آپ جن کو روک نہیں سکتے، بے قرار آنسو، یعنی جو آنسو جو ہیں خود بخود بہنے لگتے ہیں، یا وہ آنسو جو بہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، انہیں ہم اشک بیتاب کہتے ہیں۔ لبریز مطلب بھرا ہوا، پیمانہ پیالے کو کہتے ہیں، پیمانہ غزل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب پی جاتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لبریز ہے، پیمانہ ہے، تمہارے ہاتھ میں جو برتن ہے، شراب پینے کا جو برتن ہے، تمہاری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر رہے ہیں، اس برتن میں گر رہے ہیں، اور وہ برتن تمہارے آنسو سے
भर गया है। हकीकी मायने इसका ये होगा कि तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी जो कहानी है वो इतनी गमनाक है कि तुम्हारे आंसू इख्तियार तुम्हारे आंसू बह रहे हैं और रो रो के तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो चुका है, तुम्हारा दामन तर हो चुका है, नहीं तुम मुझसे शिकवा कर रहे हो, अपने गमों की शिद्दत में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आसमागीर आसमानों तक पहुंच गया। तो एक बार कहना चाह रहे हैं मेरा जो शिकवा है, ये शिकवा नहीं है, एक आह है, और आह फौरन जो है आसमान तक पहुंच जाती है। नाराए मस्ताना तेरा, यानी तुमने जो नारा बुलंद किया है, तुमने जो ये सदा दी है, तुमने जो पुकारा है, और ये जो तुम्हारी पुकार है, जो तुम्हारी आह है, ये कहाँ हो गई? ये आसमानों तक आ गई है। किस कदर शोख पे हम पहले भी कह चुके हैं, मतलब गुस्ताख होगा। शोख ज़बां है, दिल दीवाना, यानी एक बेकरार दिल, एक दिल दीवाना मतलब किसी के इश्क में आप जो है, आपका दिल किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए तो दिल दीवाना कहलाएगा। यानी आप तो, आपका दिल दीवाना, यानी आपके दिल से मुझसे इश्क भी कर दे, लेकिन उसके बावजूद आप शोख ज़ुबां हो, आप गुस्ताख ज़ुबां हो, आप जो हो आदाब जो हैं, अदब व आदाब, इनको भुला चुके हो। शकर कहते हैं मिठास को, चीनी को, शिकवे को किया। अब देखें, जो शिकवा जब किसी से किया जाता है तो शिकवे में कड़वाहट होती है, लेकिन यहाँ ये शिकवा जो है, इकबाल का जो शिकवा, ये मीठा है। क्यों मीठा है? शिकवे को किया हुस्न अदा अच्छे तरीके से अदायगी की जाए। यानी शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इकबाल तेरा जो शिकवा है, ये तेरी हुस्न अदायगी, अच्छे तरीके से अदायगी करने की वजह से इसमें कड़वाहट की बजाय मिठास है। हम सुखन मतलब हम कलाम कर दिया बंदों को खुदा से तूने, और तुमने अपने इस शिकवे की बदौलत, जो शिकवा किया, अब परवरदिगार उस शिकवे का जवाब दे रहा है, तो इस शिकवे की बदौलत तुमने बंदों और खुदा के दरमियान क्या कर दिया? एक कम्युनिकेशन कायम कर दिया, एक कलाम कायम कर दिया। इस बंद के जो फनी महासिन है उनको देखते हैं। फनी महासिन पे बात करें तो इधर सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। सनत तजाद उसको कहते हैं जब दो अपोजिट चीज़ों का जिक्र किया जाए। तो यहाँ हमारे पास जो है, ये देखें, बंदों और खुदा, बंदे और खुदा दोनों अपोजिट है, तो ये सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा इस बंद में कुछ मुरकबात तौसीफ़ी जो है इस्तेमाल हुए हैं, जैसे आप देखें अश्क बेताब हो गया, और नाराए मस्ताना हो गया, और इसके अलावा दिल दीवाना, ये हमारे पास मुरकबात तौसीफ़ी हैं। इसके अलावा शायर ने यहाँ कुछ साबिके और लाहिके भी इस्तेमाल किए गए। साबिका वो है जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है, और लाहिका वो है जो किसी लफ्ज़ के बाद लगाया जाता है। साबिके में हम देखें तो यहाँ हमारे पास हम सुखन का हम, ये साबिका है, और लाहिक है जो बाद में लगते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये लफ्ज़ है हम अंगेज़, इसमें अंगेज़ लाहिका है। इसी तरह आसमा गिर, ये गिर इसमें लाहिका है। तो ये तो फ़नी मुहासिन थे। अब बन की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले बन की तरफ जाते हैं। आवाज़ आई गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शौक़ ज़ुबां है दिल दीवाना तेरा, शिक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सहन कर दिया बंदों को खुदा से। इकबाल फरमाते हैं कि चूंकि मेरे शिकवे में बड़ा दर्द था, बड़ी तासीर थी, इसलिए जब अल्लाह ताला ने मेरा शिकवा सुना तो उसकी तरफ से आवाज़ आई, यानी अल्लाह की तरफ से मेरे शिकवे का जवाब आया कि ए इंसान, बेशक तेरा ये किस्सा बहुत दर्द अंगेज और अलमनाक है, तेरा दिल गमों से चूर है और तेरी बेकरार आंखें आंसुओं से लबरेज हैं। तेरा ये शिकवा गमों और दुखों से भरी हुई एक कहानी है जिसका एक एक लफ्ज़ गमों में डूबा हुआ है, और तेरा पैमाना आंसुओं से भर चुका है, यानी तुमसे गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरे दिल से निकली हुई इस जोश भरी आवाज़ ने आसमां को भी अपनी लपेट में ले लिया है कि वो आसमां को चीर कर सीधा अर्श तक जा पहुंची है। तेरे दिल की दीवानगी और जनून इस कदर ज़्यादा है कि उसने तुझे बहुत बेबाक बना दिया, और तेरी ज़ुबान इतनी शौक हो गई कि गुस्ताखी की हदों को छूने लगी है। आगे इकबाल अपनी तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि आमतौर पर शिकवा तलख होता है कि सुनने वाले पर गरा गुजरता है, मगर मेरे इस शिकवे का अंदाज इतना शीरीं और मीठा था कि इस शिकवे के ज़रिए मामूली मखलूक इंसान को अल्लाह से कलाम होने का एजाज़ भी हासिल हो गया है। हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरुए मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहर काबिल ही नहीं,
جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم تو مائل کہتے ہیں کسی کام کرنے کی طرف کی جھکاؤ ہو کسی کا، مائل بے کرم کرنے پر مائل ہے، یعنی میں تو کرم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب پروردگار جواب دے رہے ہیں کہ میں کرم کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ میں تو کرم کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے کرم کے، میرے رحم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے عطا کروں؟ راہ دکھلائے کسے؟ میں کیسے راستہ دکھاؤں؟ رہرو و منزل، رہرو کہتے ہیں مسافر کو، منزل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں مسافر نے جانا ہو، تو راہ دکھلائے کسے؟ کس کو راستہ دکھائیں؟ کوئی رہرو و منزل ہی نہیں، یعنی جو مسلمان ہیں ان کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، ان کے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ میں راستہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کس کو راستہ دکھاؤں؟ کوئی راستہ دیکھنے کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی مسافر ہی نہیں ہے، کوئی حق کے راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، کوئی کامیابی کے راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا مسافر ہی نہیں ہے، تو ان کو منزل کیسے دکھائی جائے؟ تربیت عام تو ہے۔ اب تربیت عام یعنی تربیت عام ہے، سب کے لیے تربیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جوہر قابل، کوئی جوہر کہتے ہیں موتی کو، جوہر قابل ہی نہیں، تو اب پروردگار کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے سب کے لیے تربیت عام ہے۔ پروردگار نے اسلام جیسا عظیم دین، قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی، اسلام کے اصول ہیں، ان پہ کوئی عمل کرے تو اس کی بہترین تربیت ہو جائے گی، تو یہ تربیت عام ہے، لیکن کوئی جوہر قابل ہی نہیں، کوئی ایسا بندہ ہی نہیں جو اسلامی تعلیمات کو اپنائے، اسلامی طور طریقوں کو اپنائے، تو پھر کیوں گلہ کیا جا رہا ہے؟ جس سے تعبیر، یعنی پروردگار کہہ رہے ہیں کہ ہم گلہ کر رہے ہیں۔ اقبال نے گلہ کیا تھا کہ کرم پروردگار کا کافروں پہ ہے اور مسلمانوں کو پوچھا نہیں جا رہا، تو اب پروردگار نے یہاں جواب دیا ہے کہ اس کی طرف سے تو تربیت عام ہے، پروردگار مائل بے کرم ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں ہے، کوئی سیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں کر رہے، تو ان کو کیسے کامیابی ملے؟ اب پروردگار آگے کہہ رہے ہیں جس سے تعمیر مطلب بنانا ہو آدم کی، جس سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا کہ یہ وہ گل ہی نہیں۔ اچھا یہاں پہ بچے اس کو گل پڑھتے ہیں تو گل پھول کہہ دیتے ہیں، اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ گل ہے، گل کہتے ہیں مٹی کو، فارسی کا لفظ ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے میں نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تعمیر کی تھی، جس بنایا تھا، یہ وہ مٹی ہی نہیں۔ کیونکہ پروردگار نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اب جو انسان ہے اس نے پروردگار کی حاکمیت سے انکار کر دیا، تو پروردگار کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، پروردگار کی باتوں پر تعلیمات پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ وہ مٹی تو ہے نہیں جس سے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تھی۔ کوئی اب آگے پروردگار کہہ رہے ہیں کوئی قابل ہو، پھر بھی مسلمانوں میں بھی جہاں بھی جو قابل ہو تو ہم شان کئی، اب کئی جو ہیں ایران کے بادشاہ تھے جن کی بہت زیادہ شان و شوکت تھی، تو کوئی قابل ہو، تو پروردگار کہہ رہا ہے میرا ایک ہی فارمولہ ہے، اگر کوئی قابل ہو تو ہم اس کو شان کئی، ایرانی بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی قابل ہو، کسی میں جستجو ہو، کسی میں حق کے راستے تلاش کرنے کی، آگے بڑھنے کی جستجو ہو، کوئی منزلوں کا مسافر ہو، تو اس کو ایرانی بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کر دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو پروردگار ان کی منزلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بند تھا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں صنعت تعلیمی استعمال ہوئی ہے کہ ایک تو یہاں پہ یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے، اور ایک شان کئی ایرانی بادشاہوں کا ذکر کر کے یہاں صنعت تعلیمی کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس بند کی تشریح آپ کے ساتھ، لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی شائع قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس فن میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے شکوے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان تم نے شکوہ کیا تھا کہ اللہ کے کرم کے دروازے مسلمانوں پر تو بند ہیں مگر کافروں پر ہر وقت کھلے ہیں، تو ہم اللہ
तो करम की तरफ माए हैं। यानी मैं तो मुसलमानों को अपनी इनायत से नवाजना चाहता हूँ, मगर मुझे अपने करम का कोई सवाल ही नज़र नहीं आता। जो मुझसे मेरे करम और रहमत का तलबगार हो, और मैं उसको मुसलमानों का हादी बनने को तैयार हूँ कि उन्हें ऐसी राह दिखाऊं जिस पर चलकर ये दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। मगर मेरी बिगाड़ी हुई राह पर चलने को कोई तैयार नहीं है। आगे अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं कि मेरी तरबियत तो सबके लिए आम है, लेकिन अगर कोई मेरी तरबियत को कबूल ही ना करे और इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे तो मुसलमानों की इस हालत जार को देख कर लगता है कि वो मट्टी ही नहीं जिससे मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, क्योंकि मैंने तो आदम और उसकी औलाद को अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा था। अगर मुसलमान मेरी काबिलियत के मैयार पर पूरा उतरते हैं तो मैं तुम्हें भी ईरानी बादशाहों जैसी शान शौकत दे देता, और मैं तो तलाशा जस्तजू करने वालों को ऐसी नई दुनिया अता कर देता हूँ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होती। यानी मंजिल के मतलाशी लोगों पर मेरा खास करम होता है। हाथ बेजोर हैं अलहाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइस से रसवाई ये पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे पुदगर हैं, तब पदर तब राहीम पदर और पशर आजर हैं। बादा आशाम नए बादा नया खुम भी नहीं, हरमे काबा नया बुद्ध भी नहीं तुम भी नहीं। हाथ बेजोर हैं, हाथों में ताकत नहीं है, हाथों में जान नहीं है। यानी इसका मतलब है हाथ बेजोर है, यानी मुसलमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, माशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, फौजी लिहाज से, अस्करी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है हाथ बेजोर हैं। एक तो मतलब ये कि हाथ में जोर नहीं, तो हकीकी मतलब क्या हुआ कि मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इल्हाद, इल्हाद कहते हैं कुफर को बेदीनी को। इल्हाद से दिल खुगर, खुगर मतलब मानूस, यानी अब मुसलमान माशी सांसी इक़्तिसादी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और मुसलमानों का दिल जो है कुफर की तरफ, बेदीनी की तरफ हो गया। यानी मुसलमान बेदीनी की तरफ राग़िब हो गए हैं। मुसलमानों ने इस्लामी तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है। इस्लामी तालीमात क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात हैं, तो मुसलमानों ने अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करना छोड़ दिया। उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बाइस रसवाई है। बाइस रसवाई मतलब शर्मिंदा करना, रसवाई पैगम्बर हैं। यानी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके थे, जो तौर थे, मुसलमानों ने उसके उलट चलना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान भी अपने नबी के तरीक़ों पे अमल करते, तो नबी के नाम को मज़ीद क्या करते, रोशन करते। लेकिन मुसलमानों ने उससे उलट अमल शुरू करके अपने नबी के लिए ही बाइस शर्मिंदगी बन रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा जाएगा कि ये आपके उम्मती हैं और ये इनके काम हैं, तो वो बात आ रही है। बुत शिकन कहते हैं तोड़ने वाले को, तो बुत शिकन उठ गए, अब बुत तोड़ने वाले उठ गए, बाकी जो रह रहे बुत बनाने वाले हैं। अब बुत शिकन देखें, बुत शिकन यहाँ हम बुत शिकन दो थे, एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और एक महमूद गज़नवी थे, इन्होंने बुत तोड़े थे। तो यहाँ पे अब शायर बात कर रहे हैं, तो परवरदिगार कह रहा है जो बुत तोड़ने वाले थे वो तो इस उम्मत में से उठ गए, और अब जो लोग बाकी हैं इस उम्मत में, जो इस उम्मत में बाकी हैं वो कौन है? वो बुत बनाने वाले, बुतों की पुरतिश करने वाले हैं, वो बाकी रह गए हैं। था इब्राहीम पदर कहते हैं वालिद को, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम के वालिद थे, देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उन्होंने सारे बुतों को जो हाथ तोड़ दिया था और कुल्हाड़ा बड़े बुत के हाथ में रख दिया था। तो जिस कौम के वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और पसर आज़र हैं, और उनकी औलाद क्या बन गए? आज़र। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सरपरस्त थे आज़र, वो एक बुत परस्त से, बुत बनाने वाले थे, और उनके बेटे ने आगे क्या किया? बुतों को तोड़ दिया। अब उल्टा सिस्टम आ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो दोबारा क्या बन गए? कि वो बुत बनाने वाले बन गए। यानी एक उल्टा सिस्टम आ गया। अब इब्राहीम वालिद था और जो बेटे हैं वो आज़र है, यानी बुत बनाने वाले जो हैं वो बन गए हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि परवरदिगार कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को उन पे करम क्यों नहीं हो रहा, मुसलमान कामयाब क्यों नहीं हो रहे। वजह यह है कि मुसलमान इक़्तिसादी लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं। मुसलमानों ने इस्लामी तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है, ये अपने नबी की रुसवाई का बाइश बन रहे हैं। और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बुत
और तोड़ने वाले थे उनकी औलाद जो है ये बुत बनाने वाले। अब यहाँ बुत से क्या मुराद है? यहाँ बुत से मुराद है दुनियावी ओहदे, दुनियावी मुराद, ऐश इशरत की जिंदगी। बादा आशाम नए, बादा कहते हैं शराब को, और बादा आशाम शराब पीने वाले, बादा आशाम नए, बादा नया शराब भी नहीं है, शराब पीने वाले भी नहीं, और खुम वो सुराही है जिसमें शराब डाली जाती है, खुम भी नहीं है। यानी पहले मुसलमान परवरदिगार की मारिफत की शराब पीते थे, अब मुसलमान दुनियावी ख्वाहिशात की शराब पीते हैं। यानी पहले मुसलमानों की, पहले लोगों की ये एक उनका टारगेट होता था परवरदिगार को राजी करना, अब लोगों का जो टारगेट है वो क्या है कि दुनियावी अहदे लेना, माल जमा करना, दौलत जमा करना, ये हिरस है। तो ऐसे लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं? हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। अब यहाँ देखिए वजाहत हो रही है कि हरम काबा के पहले लोगों का जो किबला था वो खाना काबा था, अब लोगों ने खाना काबा की बजाय क्या कर दिया, और नए काबा बना लिए, नया हरम, हरम काबा नया, नया हरम काबा बना लिए, मतलब नए उन्होंने वो ढूंढ लिए, अपने नए टारगेट सेट कर लिए, दुनियावी ओहदे ढूंढ लिए, बुत भी नए, अपने परस्तिश शुरू कर दी, दुनियावी खुदाओं की परस्तिश शुरू कर दी। आप क्या करते, परवरदिगार की इबादत नहीं हो रही, चापलूसी हो रही है, रिश्वत दी जा रही है, सिफारिश दी जा रही है, और तुम भी नए। अब नई कौम आ चुकी है, मुसलमान भी नए आ गए हैं। अब उनके काबा जो हकीकी काबा था उसको छोड़ के उन्होंने दुनियावी ओहदों की लालच शुरू कर दी है। तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस बंद के फनी महसिन को देखते हैं। इस बंद में सनत मरातुन नज़ीर, सनत तज़ात और सनत तलहीन का इस्तेमाल किया गया है। सनत मरातुन नज़ीर उसको कहते हैं जब एक शेर में या एक मिसरे में एक बात कहते दूसरे मिसरे में उससे रिलेटेड बात की जाए। तो यहाँ आप पहले मिसरे में बात जो है वो की जा रही है पैगंबर के, पैगंबर, वो पहले शेर में पैगंबर का जिक्र है और दूसरे शेर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जैसे हैं, ठीक है, एक दूसरे से ताल्लुक है। इसी तरह यहाँ पर पहले मिसरे में बुत बनाने वाले का जिक्र किया गया है और उससे अगले मिसरे में आज़र का जिक्र किया गया है, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बुतगर और आज़र एक ही बात है। अच्छा, इसके अलावा सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। सनत तज़ाद उसको कहते हैं जब दो चीज़ें एक दूसरे का अपोजिट हो। जिस तरह याद रखें, उम्मती और पैगंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह पदर कहते हैं वालिद को, पिसर कहते हैं बेटे को। तो ये सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह सनत तलहीन का इस्तेमाल किया गया है। एक तारीखी वाक़ये का इशारा किया गया, वो है बुत शिकन। अब बुत शिकन दो वाक़यात हो सकते हैं, या तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था, या महमूद गज़नवी का वाक़या जब उसने सोमनाथ और दीगर बुतों को तोड़ा था। आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों तरफ इशारा जा सकता है। तो ये अब हो गया। आप इस बंद की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। हाथ बेजोर हैं, अलहाद से दिल होगर हैं, उम्मती बाइस से रसवाई ये पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, कब इब्राहीम पदर और पिसर आज़र हैं, बादा आशाम नया, बादा नया, खुम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नया, तुम भी नए। इस फन में शायद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरे शकवे के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे शिकायतें करना छोड़ो, ज़रा मुसलमानों की हालत तो देखो कि कैसी है। मुसलमानों की हिम्मत कमज़ोर होती जा रही है, मुसलमान हालात का मुकाबला करने से कासिर हैं, मुसलमानों का यकीन और इरादा कमज़ोर हो गया है और मुसलमानों के दिली जज्बात अपने दीन से बेजार हो चुके हैं। मुसलमान जो इतने अजीम रुतबे वाले नबी के उम्मती हैं, उन्हें तो ऐसे काम करने चाहिए जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक नामी में इजाफा हो, मगर मुसलमान उसके उलट करके अपने नबी के लिए रसवाई का बाइस बन रहे हैं। आगे मजीद फरमाया कि मेरी ज़मीन पर अब वो बंदे ही रहे ही नहीं जो बुतों को तोड़ने वाले थे और बुत तराश यानी बुत बनाने वाले बाकी रह गए। तुम लोग ज़रा अपनी तारीख को देखो कि बुत बनाने वाले और बुत की पूजा करने वाले आज़र के घर में अल्लाह ने बुत शिकन इब्राहीम को पैदा किया था, मगर कितना जुल्म है कि आज इस इब्राहीम की औलाद फिर से बुत परस्त बन गई है। यानी अल्लाह पर तवक्कल छोड़कर तुमने दुनियावी और मादी कुव्वतों को सब कुछ समझना शुरू कर दिया है। और आगे मजीद फरमाया कि अब हालात बदल रहे हैं और हालात के साथ मुसलमान भी बदल चुके हैं।
پہلے تم رب کی شراب معرفت پینے کے عادی تھے اور عشق حقیقی کے نشے میں چور رہتے تھے، اب تم دنیاوی و نفسانی خواہشات کے نشے میں مست رہنے لگے ہو۔ اصل حرم اور اصل کعبہ کی تمہارے دل میں اتنی عزت نہیں رہی جتنی عزت تم اپنے خود ساختہ حرم و کعبہ، دنیاوی عہد امارات و زارت وغیرہ کو دیتے ہو۔